नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। TPCC प्रमुख म्हणतात की ज्यांच्यासाठी उमेदवार आहे असा दावा करणे योग्य नाही। महेश गौड म्हणतात की कोण निवडणूक लढवणार हे हायकमांड ठरवेल। आश्वासन मिळाल्यानंतर शेतकरी आनंदी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नेत्यांच्या कृतज्ञतेखाली लवचिकतेसाठी दुधाचा अभिषेक। DCCB अध्यक्ष म्हणतात की लोकांच्या सरकारवर टीका करणे योग्य नाही। अड्डीभोजा रेड्डी यांनी जोगुरामनच्या टिप्पण्यांवर प्रत्युत्तर दिले। जिल्ह्यात खळबळ उडवणारा अपहरणाचा गुन्हा पोलीस उघड। निर्मल जिल्हा SP म्हणतात की 6 आरोपींना अटक करण्यात आली। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। अझरुद्दीनच्या टीकेवर TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड यांनी प्रतिक्रिया दिली। तर यांना असे वाटले की एखाद्याला ते उमेदवार आहे असे सांगणे हे योग्य नाही। त्यांनी असे सुचवले की जर त्यांना निवडणूक लढवण्यात रस असेल तर त्यांनी त्यांची नावे घ्यावीत। ज्या उमेदवारांनी त्यांची नावे दिली होती त्यांची तपासणी केल्यानंतरच कोण निवडणूक लढवणार हे हायकमांड ठरवेल। महेश कुमार गौड यांनी इशारा दिला की त्यांचे स्वतःचे निर्णय योग्य नाही। तथापि जुबली हिल्सच्या विद्यमान आमदार मांगती गोपीनाथ यांच्या अलीकडे झालेल्या मृत्यूच्या संदर्भामध्ये अझरुद्दीन यांच्या टीकेमुळे पक्षात चर्चा सुरू झाली। జూబ్లీ విషయంలో కూడా అజరుద్దీన్ గారు ఏదో నేను మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని తప్పేం లేదు। గతంలో ఆయన పోటీ చేశాడు కాబట్టి మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు। కానీ అది అంతిమం కాదు। ఎవరికి వారు నేను పోటీ చేస్తానంటే అది ఫైనల్ కాదు। కాంగ్రెస్లో ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది। ఎవరెవరైతే ఆశావాళ్ళు ఉంటారో వారంతా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి। PEC కూర్చుంటుంది, కొంత వడపోత కార్యక్రమం ఉంటుంది। 3 పేర్లు 5 పేర్లు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీకి పంపుతాము। అక్కడ వడపోత తర్వాత CWC ఫైనల్గా అభ్యర్థి ప్రకటిస్తుంది। అప్పటి వరకు ఎవరెన్ని మాట్లాడుకున్నా ఎవరు ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా అది అధికారికం కాదు। मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी खैरताबाद चिंतल बस्ती अर्बन हेल्थ सेंटरची अचानक पाहणी केली। त्यांनी रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही यादी तपासली। त्यांनी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची माहिती दिली तर त्यांनी रजेवर असलेल्यांची माहिती देखील जाणून घेतली। त्यांनी सांगितले की सरकार शिक्षण आणि औषधांना प्रथम प्राधान्य देते आणि रुग्णांना कोणतीही अडचणी येत असेल तर यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश दिले। तर दरोदर किती अंतरुण येतात, बाह्य रुग्ण आणि गर्भवती महिला येतात यांची माहिती त्यांनी जाणून घेतली। गरिबांना दर्जेदार शिक्षण, मोफत औषधं देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत असेही सांगण्यात आले। तुम्हाला काही समस्या असल्यास तुम्ही ती स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी असेही सांगितले। आपको एरागड्डा से लिंक है उन्होंने रिसर्च सेंटर सेंट्रल गया जामिया कॉलेज तो आपके साल में वो बड़ा देखो सब लोग अगले बार कोर्ट पे आपको नहीं हो पा ऐसा करो आप नहीं डाल सकते क्योंकि अब हमका भी शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यामुळे सर्व शेतकरी आनंद व्यक्त करत आहेत। यावेळी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचा उत्सव साजरा केला। AICCचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या फ्लेक्सीला दुधाचा अभिषेक केला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की सर्व शेतकरी ज्यांची वाट पाहत आहे ती शेतकऱ्यांची हमीभावाची रक्कम कमवत्या कुटुंबापर्यंत पोहोचत आहे। ते सरकार दररोज शेतकऱ्यांच्या खात्यात गुंतवणूक जमा करत आहे। आतापर्यंत ज्यांच्याकडे 5 एकर जमीन आहे त्यांच्याकडे ती जमा झालेली आहे। तर 9 दिवसांमध्ये उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना ती दिली जाईल। 9 दिवसांमध्ये 9,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले जातील असेही सांगण्यात आले।
తొమ్మిది రోజుల్లో 9,000 కోట్లు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా రైతు బంధు అమలు చేస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గతంలో 21,000 కోట్ల రూపాయలు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేసినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ రోజు 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్లు. మా రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు కూడా ఈ 9 రోజులలో రావడం శుభ సూచకం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే రైతుల పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం పాటుపడే పార్టీ, అగ్రవర్ణాల పేదల కోసం కష్టపడేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈసారి ఈ 9 రోజులలో 9,000 కోట్లు రైతులందరి సెల్ ఫోన్లు టింగ్ 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 మని రైతు బంధు పడ్డ వెంటనే ఎస్ఎంఎస్లతోని మారుమోగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట మీద నిలబడేటువంటి పార్టీ. ఈ రోజు వరకు 5 ఎకరాల్లోపు ఉన్నటువంటి అందరు రైతులకు కూడా వేలాది కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు జమైంది. ఇలాంటి రైతు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 ఏళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండడం ఖాయం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాల్ని ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి ఊరూరున, వాడవారున, గ్రామ గ్రామాన ప్రజల वद्दకు తీసుకెళ్లాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ राहुल गांधी गाరికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ जय काँग्रेस. पेरणीच्या काळामध्ये गुंतवणूक मदती अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या या आश्वासनावर अनावश्यक टीका केल्याबद्दल काँग्रेस नेते डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी यांनी बीआरएसवर टीका केली आहे. माजी मंत्री जोगुरामन्ना यांनी शेतकरी मित्र नसून निवडणूक मित्र आहे असे केलेल्या टिप्पणीवर त्यांनी टीका केली. शुक्रवारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस याच्यामध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी माजी मंत्र्यांच्या टिप्पण्यावर टीका केली. गेल्या 10 वर्षांमध्ये राज्यात सत्तेत आलेल्या तुम्ही काय उघड केले आहे असा प्रश्न त्यांनी विचारला. నిన్న రాష్ట్ర జిల్లా నాయకులు బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నికల కొరకే రైతు భరోసా ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయబడుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. 18 మాసాల ప్రభుత్వం వచ్చి 18 మాసాల్లో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఆనాడు అక్టోబర్లో మీరు ఇవ్వండి రైతు భరోసా, రైతు పెట్టుబడి, మా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మీరు ఇచ్చేటివి కూడా అట్లనే అప్పుగా ఉంచితే వీటిని మేము ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. కానీ కేవలం ఎన్నికల కోసమే ఈరోజు రైతు భరోసా ఇస్తా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అప్పుడు వేశారు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు 3.5 సంవత్సరాలు ఇంకా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయబోతా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీ కాలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేయడం జరిగింది. బేలా అంత పెద్ద హెడ్ క్వార్టర్ ఉన్నది ఒక పరి, మీరు గుణమి చేయి పెట్టుకొని రేపు మాట్లాడండి. ఒక్క ఇల్లు ఇవ్వని పాపానికి వేను. ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించిన ఇల్లు కూడా పంచని పాపానికి వేను. అందులో కూడా ఎన్ని చేతులు మారినాయో ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు, ఆదిలాబాద్ నియోజక ప్రజలకు తెలుసు. మేము అవి చెప్పం, మాకు అది అవసరం లేదు. గతం ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కూడా రాబోయే కాలంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వస్తాయి అని చెప్పి, అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమం మొన్నటిదాకా 4 ఎకరాలకు రైతు భరోసా చేసి, అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా నిన్నటిదాకా 5 వేసి ఎన్ని 100 ఎకరాలున్నా వ్యవసాయం చేసిన వ్యక్తికి వేయాలన్న ఆలోచన, మీరు 5,000 వేస్తే 6,000తోనే వేయాలన్న ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉందని చెప్పి, పార్టీలకు అతీతంగా మేము ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిరుపేదలకు ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నాం. ఆనాడు మీరు పేరు పెట్టి ఊళ్ళో 2 ఉంటే వాళ్ళ మనుషులు ఉంటే వాళ్ళ మనుషులు పేరు పెట్టి వాళ్ళ నాయకులకు చెప్పి నాయకులతో వేసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండే.
కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఇళ్లలో ఒక నయా పైసా తీసుకోకుండా నిరుపేదలకు ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం పోతా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భం మనం ఇస్తా ఉన్నాను. రేపు మొన్నటి ఎలక్షన్లో మీకు 18,000 వచ్చినాయి, రేపు ఇంకా కిందికి పోతాయి మా పార్టీ మా యొక్క పార్టీ అని చెప్పి మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు చేసిన పాపాలలో రాష్ట్ర నాయకుడి నుంచి మీరు ఈ యొక్క 10 సంవత్సరాలు ఏం చేసిండ్రంటే అక్కడ ఉన్న రాష్ట్ర నాయకుడికి ఆ రాష్ట్ర నాయకుడి కుటుంబంకి కొన్ని ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న నాయకుల కుటుంబాలకు కొన్ని ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. 10 సంవత్సరాల్లో ప్రజలకు చేసింది మీరు ఏం లేరు కాబట్టి మీరు ప్రజలు మిమ్మల్ని పక్కకు పెట్టడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భం మనవిస్తా ఉన్నాం. రేపు రాబోయే కాలంలో 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఇక్కడ ఉంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలే ఏ గ్రామానికి పోయినా చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు ఈ అభివృద్ధిని ఓర్వలేక ఏదో మేము కామూసి ఉంటే మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో మడాంచలే, ఎంపీ ఎలక్షన్లో గుండు సున్నిచ్చిండ్రు. రేపు మేమేం నోరిప్పకుంటే రేపు మేము కౌన్సిలర్లు గెలం, మేము మండలాలు గెలం, మేము జడ్పీటీసీలు గెలం, మేము సర్పంచులు గెలం, సింగల్ చైర్మన్లు గెలమని చెప్పి నోరు విప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కానీ మీ గుండె మీద చేతి పెట్టి ఒక పారి మీరు మాట్లాడుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ నాయకులకు కానీ అటు బీజేపీ నాయకులకు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. బీజేపీ నాయకులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, ఎంపీగా మిమ్మల్ని గెలిపించడం జరిగింది, శాసనసభ్యునిగా మీరున్నారు. కేంద్రం నుంచి ఒక సపరేట్ బడ్జెట్ తెచ్చి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల్ని ఆదుకోనని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పార్టీలకు అతీతంగా ఈ యొక్క వెనుకబడ్డ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం, కానీ విమర్శలు చేస్తే మేము రోజు కూడా మా విమర్శలు మీ ముందు ఉంటాయని చెప్పి మీ వెంట పడతాయని చెప్పి ఈ संदर्भांगा बीआरएस नायकुలకు హెచ్చరిస్తాం. जिल्हा एसपी जानकी शर्मिला म्हणाले की निर्मल जिल्ह्यात खळबळ उडवणारा अपहरण प्रकरणातील आरोपींना अलीकडेच अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील दिला. निर्मल पोलिसांनी सांगितले की मामडा पोलीस स्टेशन हद्दीतील पोनकल गावामध्ये घडलेल्या अपहरण खुनाचा प्रयत्न आणि चोरीच्या प्रकरणाची उकल लवकरच झाली आहे. त्यांनी सांगितले की पीडित चिक्केला हरीश कुमार राव यांचे अपहरण करण्यात आले, खून करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तर धमकावले गेले आहे आणि पैशाची मागणी करण्यात आली आणि घरात घुसून सोने, रोख रक्कम आणि वाहन चोरल्याच्या प्रकरणामध्ये 6 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. అన్ని కూడా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఇతను వుడ్ స్మగ్లింగ్ లో ఉన్నాడు. తర్వాత ఆ మహారాష్ట్రలో ఒక వెపన్ ఇల్లీగల్ వెపన్ ఆ కేసులో కూడా అరెస్ట్ అయ్యాడు. ఇట్లా ఇతనికి క్రిమినల్ నేచర్ ఉంది. అయినా సరే ఆ కేసులో అరెస్ట్ అయినప్పుడల్లా ఈయనే నన్ను పట్టించాడు అనేసి ఒక రకమైన కక్ష పెట్టుకొని ఈయన ఎలాగైనా ఏదైనా చెయ్యాలి అనేసి. అలాగే ఈ మిగిలిన ఇతను హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాడు ఒక 6 months నుంచి. సో హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బాణాల ప్రిన్స్, తర్వాత తట్టూరి రవి, సురేష్, కోటేశ్వరరావు అనే ఈ మనుషులు వీళ్ళందరితోటి ఒక టీం లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించాలి, ఎలాగైనా ఇన్ని చంపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కిడ్నాప్కి పాల్పడడం జరిగింది. ఈ కేసులో మనము ఫస్ట్ వీళ్ళు ఒక కార్ హైర్ చేసుకొని స్విఫ్ట్ కార్లో ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆయన కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు ఆయన కార్లోనే కూర్చోబెట్టి కొంతమంది వెనకాల కార్లో కూర్చున్నారు. సో 2 కార్లు కూడా ఇప్పుడు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అలాగే వాళ్ళు కొన్న కత్తి కానీ, చాకు, తర్వాత ఆయన కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం. కొంచెం క్యాష్, తర్వాత ఒక చైన్ ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. ఆ చైన్ కూడా ఇంటాక్ట్ రికవర్ అయింది. సో ఈ కేసుని నిర్మల్ పోలీసు వితిన్ 1 week చాలా చక్కగా డిటెక్ట్ చేసినందుకు ఈ కేసులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, ఈ క్రైమ్ డిటెక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను अभिनंदिస్తున్నాను. 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन शनिवारी महसूल बागेमध्ये साजरा केला जाईल असे आयुष वैद्यकीय अधिकारी चंद्रशेखर यांनी सांगितले. शुक्रवारी आयुष केंद्रामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी पोस्टर्सचे प्रकाशन केले आणि भाषण दिले. 11वा आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाचा साजरा करण्यासाठी 27 मे पासून 25 दिवस विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेले आहे असेही सांगितले. शाळा, गावे, अंगणवाडी केंद्रामध्ये योगाचे महत्त्व सांगण्यात आले. ते म्हणाले की त्याचप्रमाणे हरित योग कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून 27 आयुष केंद्रामध्ये रोपे लावण्याचा कार्यक्रमही राबवण्यात आलेला आहे. ఆయుష్ కమిషనర్ సికింద్రాబాద్ మరియు ఆర్డిడి గారి ఆదేశాల మేరకు మన
డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మరియు మెజిస్ట్రేట్ గారి ఆధ్వర్యంలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని రేపు అనగా 21 జూన్ రోజున రెవెన్యూ గార్డెన్లో మెగా ఈవెంట్ని జరపడానికి నిశ్చయించడం జరిగింది. అయితే ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ యోగా ఉత్సవాలను యోగా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంతో 27వ తారీఖు మే అంటే లాస్ట్ మంత్ 27th రోజున యోగా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసి రేపు యోగా యొక్క మెయిన్ ఈవెంట్ని రెవెన్యూ గార్డెన్లో జరుపుకొని ఈ 25 రోజుల మాకు ఇచ్చిన మా కమిషనర్ గారు మరి ఆర్డీడీ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈ 25 రోజుల ప్రోగ్రామ్ని మేము సక్సెస్ఫుల్గా రేపు మెగా ఈవెంట్ చేసి కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం. రేపు జరగబోయేటటువంటి మెగా ఈవెంట్ ఏదైతే యోగా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని రేపు రెవెన్యూ గార్డెన్లో పొద్దున 6:30 నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు 1.5 అవర్ ప్రోగ్రామ్ని మన రెవెన్యూ గార్డెన్లో కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్స్ అందరూ వాళ్ళ సిబ్బందితో సహా రేపు అందరూ హాజరవుతున్నారు. అయితే దీన్నే ఇన్విటేషన్గా భావించి పట్టణ మరియు గ్రామీణ ప్రజలందరూ కూడా రేపు जरगबोये ఈవెంట్కి అందరూ విచ్చేసి ఈ मेगा इव्हेंटनी जयप्रदान చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळात झालेले रस्ते अपघातात 3 कामगार गंभीर जखम झालेले आहे. एकाची प्रकृती गंभीर आहे. शुक्रवारी बोरज मंडळातील तरनाम तात्पुरत्या ओढ्यावर आरटीसी बस आणि ट्रॅक्टरची मागून टक्कर झाली. या अपघातात ट्रॅक्टर उलटला, त्यामुळे आलेले हे कामगार जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी रिम्स येथे हलवण्यात आले. जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. తరోడపి గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్ వర్కర్స్ డ్రైవరు బోరజు హోటల్ దగ్గర సాఫ్ సఫాయి చేసుకొని రిటర్న్లా గ్రామ పంచాయతీకి ఆ చెత్త తీసుకొని డంపింగ్ యార్డ్కి వేయడానికి రాగా రిటర్న్లో తరోడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర బస్సు వెనుక నుంచి గుద్ది ట్రాక్టర్ బోల్తపడ్డది. బోల్తపడంగా డ్రైవరు మరియు మందుకూరు వర్కర్లు ముగ్గురు గాయాల పారాయలు. ఒక అతను సీరియస్నుడు, ఇంకా ఇద్దరు గాయాలు దాకి చిన్న చిన్న గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఇంకొక అతను బాగా సీరియస్ ఉన్నారు. ఆ మల్టిపుల్ వర్కర్లకు ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళకు ఆర్థిక సాయం చేసి వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని కోరుతున్నాను. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून जन्म आहे आणि त्यांनी स्वयंप्रयत्नातून उभे झालेले आहे. 3 वर्षापूर्वी त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. दररोज शहरातील प्रजासेवा भवन कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. काँग्रेस जెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు
పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులు అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. అదరని బెదరని రక్తమది నడవదురాట, నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన బాట. అదరని బెదరని రక్తమది నడవదురాట, నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన బాట. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे दुःखात कुटुंबांच्या पाठीशी उभे असतात आणि त्यांना धाडसी देतात आणि त्यांना धैर्य देतात. त्यांच्या प्रियजनांना, कुटुंबातील सदस्यांना गमावल्यानंतर शोक करणाऱ्या कुटुंबांना ते भेटतात आणि त्यांना खात्री देतात. अलीकडेच बेला मंडळच्या या सोनखास येथे वीज पडून मृत्युमुखी झालेले कोवे सुनीता यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांनी भेट दिली आणि त्यांचे सांत्वन केले आणि त्यांचा सल्ला घेतला. त्यांनी 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत केली. नंतर सांगडी गावातील आणखी एक मृत नंदिनी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना जैनत मंडळच्या पेंडलवाडा येथे तिचा ठिकाणी ते गेले आणि गावात जाऊन कुटुंबांचा सल्ला घेतला. आर्थिक मदतही केली. त्यांनी सोनखास आणि पाटण गावातील अनेक लोकांनाही भेटी दिल्या. आदिलाबाद शहरातील तिरपेली कॉलनीतील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते यांचे नुकतेच आजारामुळे निधन झाले आणि त्यांनी त्यांच्या कुटुंबालाही भेट दिली आणि आर्थिक मदत केली. అది అత్తూరు అక్కడి ఏం చెప్తుంది తెలుగు बोल बोल चांगला बोल सांगलीला मराठी मीडियम तेलगे तेलगे ये समोर सांगलीला నేను గురుకులం రాసిస్తాను కలెక్టర్ సీట్ ఇది ఒకటి ఇల్లు ఒకటి
ITDL ఒక ఇల్లు రాస్తా లెటర్ తీసుకోండి నరేష్ లెటర్లు ఇచ్చాము कितना उम्र था 61 हो रहा है 61 बेला मंडल सोनकास गांव में बिजली गिर के पिडुगु गिर के खोवे सुनीता गुजर गए। उनका नुकसान जो है वो बहुत कोई भी वो नुकसान को मिटा नहीं पाते। उसका घर को दोनों छोटे बच्चों को बहुत उनका घर के लिए परिवार के लिए नुकसान है। हम अपना पूरा कंडोलेंसेस का आत्मा शांति में रहे बोल के हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनको सरकार के तरफ से कोई भी हम मदद कर सकते हैं तो उनका घर के लिए ITDA PO को मैं रिकमेंडेशन लेटर लिख के उसको घर ज़रूर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे और उसका बेटे को भी ST गुरुकुलम या IIIT में उनको सीट दिलवाने के लिए भी हम ज़रूर हमारा कोशिश करेंगे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बेला मंडळ दौऱ्याच्या अनेक गावांना भेट दिली आणि त्यांनी गावातील त्यांचे सर्वांनी स्वागत केले। त्यांच्या या तब्येतीची विचारपूस करण्यात आली। त्यांनी मुलांशी मनमोकळेपणा गप्पा विचारल्या आणि मुलांच्या सायकलवरून बसले आणि खेळले। एक शेतकरी शेतात आणि नांगरी करू लागत होता। ते म्हणाले की मी एका शेताचा मुलगा आहे आणि मलाही नांगर करू द्या। त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रेमाने स्वागत केले आणि पीक लागवडीबद्दल जाणून घेतले। त्यांनी गावातील इंद्रम्मा घराच्या बांधकामाचीही पाहणी केली आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे बेला मंडळ सेंटरमधील कपड्याच्या दुकानामध्ये त्यांना शाल देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले। त्यांनी फिरते मासे विक्रेत्यांच्या त्यांच्या वाहनावर ठेवून स्वागत केले। कितना बेटा बेटी 2 साल से आदिलाबाद पूरे नहीं चलता इधर पूरा पार्टी तो चिंता होने रहा ना साइकिल चलो राइट अतल ऑफिस और मेहनत से पूरा इन क्या कर रहा बेटा पढ़ रहा क्या पढ़ रहा कहाँ से आप जगह से बहुत मेहनत कर रहे हैं इधर थोड़ा जगह है वहाँ तक बहुत स्पीड है आप भी पकड़ो टिपली का दोन बड़ा भाग लाना आप आए इधर हो टीम है मामा वाह काका का इधर अच्छा बनाया बेसमेंट जबरदस्त अच्छा होगा लगा अच्छा अभी आपको किसी को घर मिला है आपको घर आप भी खुशी है क्योंकि किसी का भी घर बन रहा है ना इसका घर बन रहा है खुशी की बात है ना 10 साल के बाद घर बन रहा है सिस्टम जी हाँ सर CI साईनाथ यांनी बेला मंडळ सेंटरमधील ऑटोवर माय ऑटो इज सेफ स्टिकर्स चिटकवले। नोंदणी करण्यावर QR कोड स्टिकर्स देखील देण्यात आले। जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांच्या सूचनेनुसार माय ऑटो इज सेफ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले। प्रवाशांना ऑटोची माहिती मिळवून म्हणून ऑटो ही QR कोडद्वारे जोडल्या जातील असेही सांगण्यात आले।
अपघात झाल्यास किंवा सुरक्षेत गडबड झाल्यास पोलिसांकडे तक्रार दाखल करता येईल असेही सांगितले. माय ऑटो इज सेफ कार्यक्रम सुरक्षित प्रवाशांसाठी आहे असे सांगण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून आज 100 ऑटोंना QR कोड देण्यात आले. सामान डालतो नाही जमता आपण लावू शकतो का? हाँ मेरे पेట్టుకోవచ్చు मेरे पेట్టుకోవచ్చు उसका जो जिसके नाम से वो ऑटो है उसका जमा करेगा. జిల్లా గౌరవనీయులు జిల్లా ఎస్పీ గారు అఖి మహాజన్ ఐపీఎస్ గారి సూచనల మేరకు ఈ మై ఆటో మై సేఫ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా అన్ని ఆటోలు కూడా ఒక 1 మంత్ క్రితము మై ఆటో మై సేఫ్తో స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళంతా ఆటో యూనియన్ తరఫున ఒక 100 ఆటోల వరకు వేలాలు దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు స్టిక్కరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రయాణికుల భద్రత కూడా భద్రతలో ప్రాధాన్యంగా ఈ స్టిక్కరింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఎవరు కూడా ప్రయాణికులు వాళ్ళకు QR కోడ్ స్కానర్ వాళ్ళు వెనక సీట్లో కూర్చుంటారు. డ్రైవర్ సీట్ వెనకాల ఈ స్టిక్కరింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు QR కోడ్ స్కాన్ చేసి ట్రేస్ మై లొకేషన్ అని పెడితే వాళ్ళు ఎక్కడికి గమ్యస్థానాన్ని చేరే వరకు కూడా వాళ్ళు సేఫ్గా ప్రయాణించేది పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్కు చేరవేస్తారు. అదేవిధంగా ఆటో డ్రైవర్లకు కూడా 1 lakh ఇన్సూరెన్స్ సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా ఆటో డ్రైవర్సు దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే కూడా వాళ్ళకి ఇంకా టైం ఉంది. వాళ్ళు ఈ 350 రూపీస్తోని రిజిस्ट्रेशन చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ स्टिकरिंग చేయడం జరుగుతుంది. बेला मंडळाच्या सांगडी गावामध्ये सुरू असलेल्या R&B रस्त्याच्या या कामांमुळे विद्यार्थी आणि प्रवाशांना अनेक अडचणी येत आहे. 25 कोटी रुपये खर्च करून क्रॅपीएक्स रोड येथे बेदोडा गावापर्यंत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्याचे काम गोगलगाईच्या वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आणि विद्यार्थ्यांना फारसा दिलासा नाही. बेदोडे ते सांगडी गावापर्यंत जाण्याच्या विद्यार्थ्यांना 4 किलोमीटर चालावे लागत आहे. रस्त्याच्या कामामध्ये खडी दगडामध्ये अडकल्याने दुखापत होत असल्याची चिंता हे व्यक्त करत आहे. बेदोडा गावात 7वी इयत्ता पूर्ण केल्यानंतर दररोज सांगडी जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये उच्च वर्गासाठी जाणे म्हणजेच नरक दाखवणे आहे. मोठ्या दगडामुळे बस आणि ऑटोच चालत नाही. त्यांना चालावे लागते. याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले. डोळ्यांना खडी ही दगड टोचल्याने त्यांना दुखापत होत असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यांनी ताबडतोब कॉन्ट्रॅक्टदाराला खडीवर तापत्री बसून रस्त्याचे काम लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले. మరి గత వారం రోజుల పాఠశాలలు ప్రారంభమై మరి విద్యార్థులు పాఠశాలకు రావడానికి రోడ్డు సౌకర్యం సరిగా లేకపోవడం వలన మరి నాణ్యత ప్రమాణాలు సరిగా పాటించకుండా మరి గుండ్లు రాళ్లతో కూడి నల్లమట్టితో కూడినటువంటి ఈ రోడ్డు సౌకర్యం అనేటువంటిది పిల్లలు ఆటో రావడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. కాబట్టి మరి గత సంవత్సరం కూడా మాకు ఆ బెదోడా గ్రామం నుంచి సాంగడి ఉన్నత పాఠశాలకి 30 మంది విద్యార్థులు వచ్చేవారు. ఈ సంవత్సరం ఇంకొంతమంది ఎక్కువ మంది దాదాపు 40 మంది పిల్లలు మా పాఠశాలకు రోజు రావాల్సి ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు పాఠశాలకు రావడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండడం వలన మరి ఈ
విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకుండా ఉండాలి అని అంటే రోడ్డు సౌకర్యం సక్రమంగా ఉండాలి. దీనిపై స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు లేదా అధికారులు కావచ్చు పర్యవేక్షణ చేసి విద్యార్థులకు రోడ్డు సౌకర్యం సరైన విధంగా త్వరలో కల్పించి విద్యార్థులందరూ కూడా చక్కగా చదువుకునేటట్టు వాళ్ళు చదువుకు దూరం కాకుండా ఉండేటట్టు మీరందరూ కూడా దయచేసి కృషి చేస్తారని మేము उपाध्याయులుగా विज्ञप्ती చేస్తున్నాం. नाव आहे सानवी. आमच्या गावात 7वी वाली शाळा आहे. 7वी झाली का सांगलीला आम्ही शिकायला जात. तिथून आम्हाला जायला परेशान होत आहे. रोड किती खराब आहे. बस होती पण आता बस पण नाही. आता ॲटो झाले ॲटो पण जात नाही आता. म्हणून आता रोड थोडी मुरुम तरी काहीतरी टाका आम्हाला जायला रस्ता करा. कलेक्टरपाशी थोडीशी जाऊ द्या हे वाला आमचं थोडंसं विनंती करते मी. आमचा रोड थोडा चांगला बनवा. अजून पुढं थोडं लगेच गोटे आहे. जो बोलो तो ये हमारे गांव से 30-40 बच्चे सांगड़ी को जा रहे हैं, लेकिन सांगड़ी पे जाने के लिए वो रोड नहीं है. रोड को मैं सुपरवाइजर से बात करा तो उन्होंने क्या बोले, मैं 12 जून तक ये पूरा मुरुम डाल के बोले थे, लेकिन अभी तक रोड भी नहीं है, मुरुम भी नहीं है और सुपरवाइज़र भी नहीं है. करे तो भी 2 ट्रिपर वहाँ पे डाल के उन चल जा रहे. खाली यहाँ टाइम पास हो रहा है. क्यों बोलते बच्चे के भविष्य के बारे में हम इतना कर रहे, बोले तो हम बच्चे के भविष्य के बारे में कर रहे. बच्चों को अगर यहाँ से नहीं गए तो उनका भविष्य पूरा एक साल खत्म हो जाता. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. टीपीसीसी प्रमुख म्हणतात की ज्यांच्यासाठी उमेदवार आहे असा दावा करणे योग्य नाही. महेश गौड म्हणतात की कोण निवडणूक लढवणार हे हायकमांड ठरवेल. आश्वासन मिळाल्यानंतर शेतकरी आनंदी. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नेत्यांच्या कृतज्ञतेखाली लवचिकतेसाठी दुधाचा अभिषेक. डीसीसीबी अध्यक्ष म्हणतात की लोकांच्या सरकारवर टीका करणे योग्य नाही. अड्डीभोजा रेड्डी यांनी जोगुरामनच्या टिप्पण्यांवर प्रत्युत्तर दिले. जिल्ह्यात खळबळ उडवणारा अपहरणाचा गुन्हा पोलीस उघड. निर्मल जिल्हा एसपी म्हणतात की 6 आरोपींना अटक करण्यात आली. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.